Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare Parupu Rasam without rasam powder. Ingredients are quarter cup of tur dal or split pigeon pea. I have pressure cooked it for 2 whistles. A lemon sized tamarind, I have soaked it in water for almost 20 minutes. 2 tomatoes, medium size tomatoes. Quarter teaspoon of turmeric powder. A pinch of cumin seeds and fenugreek seeds. A teaspoon of oil, 4 to 5 stacks of coriander leaves, 5 to 6 garlic cloves, little curry leaves and 3 numbers of red chillies, 1 teaspoon of cumin seeds, 1 teaspoon of black peppercorn and a pinch of fenugreek seeds. Now let's see how to prepare Parupu Rasam. Add cumin seeds, black pepper and a pinch of methi seeds, and now let's crush them. Add garlic to it and coarsely crush them. Add half the quantity of coriander stacks and crush them. Masala for rasam is ready. First let's prepare tamarind extract. Discard the flesh. Add tomatoes and squeeze them along with the tamarind extract. Make sure to use well ripened tomatoes so that it adds more flavor and taste to the rasam. Add turmeric powder. Add pressure cooked tur dal. Mix it well. Pour half cup of water and mix it well. Now let's start preparing our rasam. Heat a vessel, pour oil. Add cumin seeds and fenugreek seeds. Add curry leaves. Pinch the red chillies and add them. Add the crushed masala to it. Saute it for a minute. Stir in the rasam mixture and pour it. Let's wait until it starts bubbling. Make sure that you don't mix once you pour rasam to the vessel. I am using half teaspoon of asafoetida powder and a pinch of jaggery. Jaggery is optional. If you want, you can use them. Otherwise, you could skip it off. It starts bubbling. Now our rasam is ready. Remove it from fire. Now sprinkle coriander leaves. Sprinkle asafoetida powder. Added rock salt and jaggery to the vessel where I am going to pour the rasam. Make sure to do it like this itself, because my grandma used to do like this. It gives more taste to the rasam. Now let's pour rasam to the vessel. Now gently give a mix so that the salt and jaggery dissolves well. Make sure to use rock salt. It adds more taste to the rasam. Parupu Rasam is ready to serve. You can serve it with hot steamed rice.
இன்னைக்கு நம்ம பருப்பு ரசம் ரசப்பொடியே இல்லாமல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். 1/4 கப்பு துவரம்பருப்பு 2 விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். புளி ஒரு எலுமிச்சை சைஸு, இதை பார்த்தீங்கன்னா 20 நிமிஷமாக ஊற வச்சுருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக ஜீரகம் வெந்தயம் இது தாளிக்கிறதுக்கு, எண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி ஒரு 4லேருந்து 5 கொத்து எடுத்திருக்கேன். 7லேருந்து 8 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 3 மிளகாய் வத்தல், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக வெந்தயம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்குவோம். பூண்டும் சேர்த்து லேசாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அதையும் தட்டி எடுத்துக்குவோம். ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் தட்டி வச்சாச்சு. முதல்ல புளியை கரைச்சி எடுத்துக்குவோம். தோலெல்லாம் வெளியே போட்டுடலாம். தக்காளியெல்லாம் சேர்த்து தக்காளியை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அந்த புளி கூட இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழுத்த தக்காளியே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1/2 கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டாச்சு. இப்போ வாங்க ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் ஜீரகம், கொஞ்சமாக வெந்தயம், கருவேப்பிலை, வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூட நம்ம தட்டி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1 நிமிஷம் போல வதக்கிக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஊற்றிக்கலாம். மேலே நுரைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ரசத்தை பாத்திரத்தில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கலந்து விடவே கூடாது. 1/2 டீஸ்பூன் காயத்தூள், கொஞ்சமாக வெல்லம் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், நீங்கள் வேண்டானா விட்டுடலாம். ரசம் பாருங்கள் லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிக்கலாம். இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துருக்கேன். அது கூட காயத்தூள் சேர்த்தாச்சு. ரசத்தை பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்ற போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் தான் நம்ம உப்பும் வெல்லமும் சேர்த்துக்கணும். உப்பு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கல்லுப்பு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போ ரசத்தை தூக்கி இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம். லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உப்பும் வெல்லமும் கரையும். பருப்பு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். Do like and subscribe with us for more videos.